करा बरं शेड्यूल चालू स्टार्ट केलेलं. आवाज येतो? आवाज येतोय? येस, होमवर्क. सगळे आन्सर आलेत करेक्ट? बघू. हॅलो अन्विता. सो अन्विता, यू फिनिश होमवर्क? ओके ओके, लेट मी चेक. हो, करणार ना आन्सर क्रॉस चेक आपण आता. So first, for the first division of polynomial, your remainder should be 0. Second, 7. आलंय का? Third, 0. Fourth, minus 4x minus 5. Fifth, 7x plus 13. Anvita, 5x plus 2x, 7x should be there. And sixth, plus 7. Anvita, I will share the photos by checking the solution of division of polynomials by you. So you have done a mistake in first one. Check. Second is correct, third is also correct, fourth correct. Fifth में वहाँ पे 7x plus 13 चाहिए, okay? And in sixth it is plus 7. So fifth and sixth is silly mistake. I'll share you the photo of the first. आता डिव्हिजन जमतंय नीट व्यवस्थित परफेक्ट. थोडं next is Argand diagram, complex plane, modulus of z and argument of z. Yes, सगळे करेक्ट आले. अरे वा. So our first topic is Argand diagram, or you can say complex plane. Then we'll see modulus of z and argument of z. Okay, let's start. So what is this Argand diagram? Argand diagram or complex plane is nothing but the graphical representation of a complex number. आपण complex number कशाने denote करतो? Z. For example, -2 नको, 2 plus 3 आहे. ठीक आहे. सपोज माझ्याकडे एखादा नंबर असेल और पॉइंट असेल A, whose x coordinate is 2 and y coordinate is 3. Suppose I have a point, let me draw xy axis. And I have one point, let's say A, whose x coordinate is 2 and y coordinate is 3. So its position is this, A, 2, 3. असंच लिहिता ना तुम्ही? याला म्हणतात रिप्रेझेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन XY प्लेन. XY ऍक्सिस लागतात. तसं मला याला रिप्रेझेंट करायचं. कोणाला?
complex number ला. This number is real, so there will be one real axis. This is imaginary, second will be imaginary axis. आपण रिअल ऍक्सिस कन्सिडर करणार आहे x, इमॅजिनरी ऍक्सिस कन्सिडर करणार आहे y. सो दिस इज माय कॉम्प्लेक्स प्लेन, रियल ऍक्सिस, imaginary axis. And suppose I have complex number 2 plus 3i, so its real part is through plotted here. Imaginary part is 3, 1, 2, 3 plotted here. So this is my complex number z, and this diagram is called as Argand diagram or complex plane. So Argand diagram is nothing but the representation of complex number in coordinate system. कुठले coordinates असतील इथं? Real axis and imaginary axis. Or this plane is called as complex plane because this plane contains one real axis and one imaginary axis. Clear with the Argand diagram किंवा complex plane समजला? ठीक आहे. मग suppose we have z is equal to 2 plus I, z2 is equal to minus 2 plus I, z3 is equal to 2 minus I, z4 is equal to minus 2 minus. असे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आहेत. लेट्स रिप्रेझेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द अर्गन डायग्राम. मी ती काढली अशी. इथं एक्स वाय आहे तसं इथं पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस, निगेटिव्ह ऍक्सिस, डझंट मॅटर. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर आहे z1, करायचा रिप्रेझेंट. रिअल पार्ट इज 2, कुठे येईल? 1, 2 इथे. इमॅजिनरी पार्ट इज 1, सो इथे इट विल बी समवॉट हियर. दिस इज माय z1. ओके, ये तो है क्वेश्चन. Represent the given complex number on Argand diagram or complex. Second, z2. Real is minus 2. It will be here. समझता है क्या? Imaginary is plus 1. So here it will be this z2. ठीक है? Next, z3. Real part is 2. Imaginary is minus 1. It will be here somewhat. z3. Getting? And last z4 is real minus imaginary minus, it will be here. So this is called representation of complex number on Argand diagram or complex. जमतील आता प्लॉट करायला असे पॉइंट्स. कोऑर्डिनेट्स काढता येतील. रियल पार्ट शुड बी प्लॉटेड ऑन एक्स ऍक्सिस अँड इमॅजिनरी ऑन वाय ऍक्सिस. ठीक आहे. सो मग टेक्स्टबुक तू फक्त फिजिक्सच आणणार? कसं करणार? आणशील? ओके. तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारतात एक्झाम मध्ये? यू हॅव गिवन झेड अँड रिप्रेझेंट झेड, z bar minus z minus z bar. So question is like this. Z is equal to 2 plus 3i and represent z bar minus z bar on Argand diagram. I am repeating. You have given z complex number. तुम्हाला असा अर्गन डायग्राम वरती काय रिप्रेझेंट करायचं? ऍक्च्युअली मी तेच लिहिले. काय काय रिप्रेझेंट करायचं आहे? z बार मायनस झेड मायनस झेड. झेड बार काय असतं रे? अन्विता, व्हॉट इज दिस झेड बार? फर्स्ट लेक्चर सांगितलंय. फर्स्ट लेक्चर. इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर then z bar is 18. No, it is not magnitude. Magnitude is represent. Magnitude आपण अजून कॉम्प्लेक्स नंबरचा पाहिलाच नाही. बघायचंय आजच्या लेक्चर मध्ये.
येस. कॉम्प्लेक्स नंबर शिकल्यानंतर काय पाहिलेलं? कॉम्प्लेक्स नंबर ज्या दिवशी, येस, ऑर्डर ऑफ मॅग्निट्यूड फिजिक्स. लिहिते बघा. इफ z is equal to 2 plus 3i, then z bar is equal to 2 minus 3i. काय असेल z bar? काय म्हणतात? कॉन्जुगेट. फर्स्ट डे ला सांगितलं होतं, सोप्पं सोप्पं विसरायचं आणि नंतरचं लक्ष. So it is conjugate of complex number. Remember? So what you have to draw or plot on the Argand diagram is, if the complex number z is given, then plot z, z bar, minus z, minus z bar. So in order to plot all of this, you have to first write them. मगच तुम्ही plot करणार. So you have z is 2 plus 3i. Z bar will be 2 minus 3i. Minus z means z ला minus से multiply करायचं. It will be आणि मायनस झेड बार म्हणजे झेड बारला मायनस सी मल्टिप्लाय करायचं. भेटले 4 नंबर्स. समजते? झेड झेड बार मायनस झेड बार. युनिटला विचारणार हा कॉलेज. मायनस झेड बारला हा हा मायनसचा प्लस झाला ना, मायनस मायनस प्लस. So this is our Argand diagram. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. तुमच्याकडे छान लाईन्स आहेत तिथं, असं काढावं लागतं. So z is 2 plus 3i. 2 plus 3i. This is z. Z bar is 2 minus 3i. 2 minus 3. Am I right? This is z bar. Minus z is minus 2 minus 3i. This is minus z. And minus z bar is minus 2 plus 3i. That is minus z bar. समजतंय कसं प्लॉट करणार? होमवर्कला देईल मी आज एक. ओके, येईल ना? एकीचाच आवाज होतो. एकच जण सॉल्व्ह करणार आहे का? जेवण नीट नाही झालं वाटतं. ओके, so this is about Argand diagram or complex plane. ठीक है, this is the presentation of complex number on axis, you can see. समजलं? X axis is real axis, y axis is imaginary axis. Okay, so the next point is modulus of z. Modulus of z. आठवते मॅथमॅटिकल मेथड्स मध्ये, इफ a bar is a vector, then its magnitude denoted by, मी लिहिते तर a bar जर वेक्टर असेल तर त्याचा मॅग्निट्यूड आपण लिहितो मॉड ऑफ a bar, आणि त्याच्या आतमध्ये करत होतो स्क्वेअर रूट मध्ये ax स्क्वेअर प्लस ay स्क्वेअर. एक्स आणि वायचा कोएफिशियंट घेऊन स्क्वेअरिंग करून ऍडिशन करून स्क्वेअर रूट घेत होतो, सेम इथं करायचं. ठीक आहे. सो इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स मॉड्युलस म्हणजेच काय? मॅग्निट्यूड. इट्स मॉड्युलस इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z. आता इथं बार नका लिहून, आता तो कॉन्जुगेट होऊन जाईल. सो इफ z is equal to a plus bi, then its modulus is denoted by mod of z, and it is in square root real part square plus imaginary part square. Real part square plus imaginary part square. Calculate करूया. For example, if z is equal to 4 plus 3i, i ला इथं कन्सिडर करायचं नाही. I am repeating. Modulus of z is square root of sum of square of real and imaginary parts. Part square, real part, imaginary part are pure numbers. So modulus of z will be mod of z in square root 4 square plus 3 square only. I घ्यायचा नाहीये इथे. राहील लक्षात?
that is equal to 4 square is 16. 3 square 9. 16 plus 9 25 25 चा वर्गमूळ बोलू शकते शुद्ध मराठी 5 25 is 25 square root of 25 is 5 so this is your modulus of z ठीक आहे हे z चं मॉड्युलस झालं मीन्स त्याची व्हॅल्यू झाली z चं मॉड्युलस म्हणजे ऍक्च्युली काय असतं इथून z चं डिस्टन्स हे 5 आहे इथे किती असणार आहे 4 आणि हे 9 √13 असणार आहे इथे डिस्टन्स मीन्स मी डायग्रामॅटिकली पण सांगते बट दे विल ओनली आस्क यू मॅथमॅटिकली but you should know the meaning of this modulus. So what is this modulus? Modulus is distance of z from the origin. That is 5 units. तुम्ही प्लॉट जरी करून बघितलं ना काय सांगितलेलं रिअल वरती 4 1 2 3 4 इथं 3 1 2 3 तो कुठेतरी इथे आला आणि z चे हे डिस्टन्स कसं काढणार this is 4 this is 3 4 square 16 3 square 9 16 plus 9 25 root of 25 is 5. Getting? So what is this modulus? Modulus is the distance of the given complex number from the origin. How will you calculate the modulus? Modulus of z is in square root sum of squares of real and imaginary parts only. Clear with the modulus? तिथे काय म्हणत होते मॅग्निट्यूड अजून एक होतं तिथे काहीतरी मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन होतं कसं काढायचं तुम्ही डायरेक्शन ओ yes theta काय होता हा theta theta is the angle made by the position vector with positive x axis so here theta is the angle made by the complex number with real axis किती छान कंपॅरिझन आहे फिजिक्स मध्ये शिकलाय मॅथ्स मध्ये रिपीट होतं म्हणून ड्रॉप नाही करायचं सो z is a complex number and what is this theta theta is called as argument of z argument वाला argument नाही argument is the position ठीक आहे मीन्स या z चा अँगल काय आहे विथ पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस सो argument of z is denoted by theta obviously हा थीटा कसा काढणार तिकडे कसा काढत होतो tan थीटा tan इनवर्स ऑफ ry अपॉन rx इथं tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x ऑपोजिट नहीं लागत का लागतो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट थीटा इज सॉरी 3 इज imaginary part this is real part so theta is imaginary part upon real part so for argument tan theta सांगायच्या आधी sin theta cos theta सांगते let me draw a simple diagram if z is equal to a plus bi okay this is my complex plane this is my z याला बोलतात r distance or modulus of z modulus of this distance is on y axis so it is b imaginary this distance is on x axis so this is a this is our theta sin theta लिहिते आधी sin theta is opposite upon hypotenuse का इथं r consider केला ना r equal to mod of z cos theta is adjacent upon hypotenuse therefore tan theta is sin theta upon cos theta that is b upon a so theta that is argument is tan inverse of b divided by a तुम्हाला त्या दिवशी शॉर्ट मध्ये सांगितलं मी tan व्हेरी शॉर्ट मध्ये सांगितलं मी परत ऑब्वियसली शिकवणार आहे सो थीटा इज द आर्ग्युमेंट इट इज tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय a ठीक आहे कसा कॅल्क्युलेट करूया करायचा बघूया आता टेक्स्ट बुक एकच आहे का ठीक आहे अरे हा विसरले मी ओके मॉड्युलस समजलंय मॉड्युलस इज मॅग्निट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजेच काय त्या कॉम्प्लेक्स नंबरचं ओरिजिन पासूनचं डिस्टन्स आर्ग्युमेंट इज about the direction that is
Complex number is making angle theta with the real axis. X axis नाही म्हणायचं, इथे आहे real axis and imaginary axis. So it is making angle theta with the real axis, that is your argument. It is given by tan inverse of b upon a. b is imaginary part. a plus b I लिहा, b plus a I लिहू नका, उलट होईल. a plus b असेल तर b upon a, b plus a असेल तर a upon b. So it is simply theta is tan inverse of imaginary part upon real part. Okay. शॉर्ट मध्ये लिहून घेणार. एक काम करा, वरती अर्गन डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन टाका. ठीक आहे, याची गरज नाहीये. दिस डायग्राम आणि दिस नंबर्स, आधी नंबर्स काढा मग डायग्राम काढा. देन दिस क्वेश्चन, याची गरज नाही. क्वेश्चन घ्यायचा, सॉल्व्ह करायचा, डायग्राम काढायचे. देन टॉपिक मॉड्युलस ऑफ झेड, हे नका लिहू, हे वेक्टर्स मध्ये होतं. If this is complex number, modulus is given by this, example is given, modulus is given. Then argument denoted by theta, complex number, argument, सगळं लिहा. फक्त काय नाही लिहायचं, this. Don't write. Start writing. हो, आर्ट्स अँड सायन्स लिहिले. कॉमर्समध्ये थोडासा ह्याच्यापेक्षा कमी सिलेबस आहे, थोडासा, मीन्स लास्टवाले एक्सरसाइजेस नसतात, थोडं सिम्पल. आधी कॉम्प्लेक्स समजली.
काय आलं? आता हा जो tan इनवर्स काढायचा ना आपल्याला, दॅट इज आर्ग्युमेंट ऑफ झेड, तो फॉर्म्युला आहे tan इनवर्स ऑफ बी डिवायडेड बाय ए, राईट? सो दॅट ए अँड बी कॅन बी नेगेटिव्ह, नेगेटिव्ह पण असू शकतात ना. मग tan इनवर्स ऑफ -√3 कसा काढणार? येतो काढता? tan इनवर्स ऑफ -√3 हाऊ विल यू फाइंड आउट? नाही माहिती ना अजून? अजून नाही माहिती, आता माहित होईल. सो देयर इज चार्ट इन युअर टेक्स्टबुक, खूप चांगला चार्ट आहे. अन्विता, सर विल शेअर यू द PDF ऑफ स्टेट बोर्ड टेक्स्टबुक्स ऑफ फिजिक्स अँड बोथ पार्ट ऑफ मॅथमॅटिक्स. सो फ्रॉम टुमॉरो you can refer these textbooks. Okay, we will see about the argument. Yes, तो मी सगळं समजावून सांगते, मग कळेल तो किती इझी. सो दिस होल चार्ट इज अबाउट आर्ग्युमेंट ऑफ झेड इन डिफरंट क्वाड्रंट्स और ॲक्सेस. ठीक आहे, याचे कॉलम्स आहेत. फर्स्ट, झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आय, मीन्स यातला ए पॉझिटिव्ह आहे, नेगेटिव्ह आहे, ते सगळं आपण इथे लिहू. नेक्स्ट इज एक्झाम्पल, विल राईट. इथपर्यंतची हाईट पुरायला पाहिजे होती. नेक्स्ट, तो पॉइंट कुठल्या क्वाड्रंट किंवा ऍक्सिस वरती असणार आहे, दॅट वी विल फाइंड आउट. देन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, दॅट थीटा वी विल फाइंड आउट कुठे असणार आहे, इक्वल टू, अँड थीटा वी विल फाइंड फ्रॉम एक्झाम्पल. आणि या सगळ्याचे डायग्राम्स मी इथं काढणार आहे साईडला. विच पेज नंबर इज इट? मॅथ्स पार्ट 2 पेज नंबर 11 इट इज. मॅथ्स पार्ट 2 पेज नंबर 11. She got the PDF. Better. Okay. So this we are going to solve. Okay. First is Z is equal to A plus BI. Yes, sir. मोठा diagram काढते. This is my real axis. Mine है complex plane चा, and this is imaginary axis. First consider करूया इथे कुठेतरी complex number. Let's say Z1. So for this complex number, first one, real axis वरती there is some point. So the real part is, for first case, greater than 0 and B is equal to 0. So for Z1, real part is non-zero and it is positive. Positive आहे x axis वर, म्हणून greater than 0. आणि B काय आहे? Negative. हा तुमचा A आहे आणि हा तुमचा B. समजतंय का? A is real part. Real part is here. It is positive, greater than 0. For this complex number, y-axis वरती काय पॉइंट आहे का? नाही. Is equal to 0. क्लियर आहे? हा कॉम्प्लेक्स नंबर मी इथे काढला. नेक्स्ट एक्झाम्पल कन्सिडर करूया तुमच्या बुक मधलं. Z is equal to 3. ज्याचा इमॅजिनरी पार्ट 0 आहे. क्लियर? नेक्स्ट, क्वाड्रंट ऍक्सिस मीन्स हा कॉम्प्लेक्स नंबर कुठं लाई करतोय, कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये? क्वाड्रंट कळतात का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे? कुठल्या ऍक्सिस वरती आहे? कुठल्या ऍक्सिस वरती आहे? पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, त्याला असं म्हणूया पॉझिटिव्ह रिअल ऍक्सिस, कारण नेगेटिव्ह रिअल ऍक्सिस पण आहे ना. नेक्स्ट, थीटा. थीटा काय याच्यासाठी? थीटा इज द अँगल मेड विथ द पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस वरतीच त्याचा अँगल किती असणार आहे? 0. बरोबर आहे? आणि हा फॉर्म्युला इथे यूज करूया फॉर दिस. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, दॅट इज tan इनवर्स ऑफ बी काय इथं? 0. 0 अपॉन एनिथिंग इज 0. tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0. समजतात व्हॅल्यूज? असे आपण कुठल्या कुठल्या कॉम्प्लेक्स नंबर घेणार? फर्स्ट इथं, सेकंड इथं, थर्ड इथं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एथ. These are the 8
कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन इन युअर होल चार्ट. ठीक आहे, हा चार्ट खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट केस समजते, सेकंड थर्ड घेतल्यावरती अजून अंडरस्टँडिंग. सेकंड केस इज हा ऍक्सेस झाला, अजून थोडा पुढे घेऊया. इट विल बी ऑन फर्स्ट क्वाड्रंट. सो फॉर सेकंड ए ग्रेटर दॅन 0, बी ग्रेटर दॅन 0. हा चार्ट तुम्ही पूर्ण लिहिणार आहे, पण अजिबात टेक्स्टबुक मध्ये न बघता. ठीक आहे. फॉर सेकंड केस ए ग्रेटर दॅन 0, बी ग्रेटर दॅन 0. ए ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे रिअल ऍक्सेस पॉझिटिव्ह, बी ग्रेटर दॅन 0 मीन्स इमॅजिनरी ऍक्सेस पॉझिटिव्ह. कुठे येईल तुमचा कॉम्प्लेक्स नंबर? इथं कुठंतरी, Z2. एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. लेट Z इज इक्वल टू 1 प्लस आय. व्हेरी सिम्पल. कुठे असेल तो 1 प्लस आय? कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये असेल? फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. नेक्स्ट, थीटा काय असेल त्या फर्स्ट क्वाड्रंट साठी? इट विल बी बिटवीन 0 to 90. बरोबर ना? 0 to 90. सो 0 पेक्षा ग्रेटर अँड 90 पेक्षा लेस. वर खाली होतंय का बघा बरं का, तिरकं तुरकं जाईल. फर्स्ट क्वाड्रंट अँड 0 पेक्षा ग्रेटर, 90 पेक्षा लेस. Okay, from this, theta is tan inverse of B divided by A, that is tan inverse of 1. कुठली व्हॅल्यू आहे tan ची? 1. कुठल्या थीटा साठी tan ची व्हॅल्यू 1 आहे? हे घ्यायचंय मला, मी विसरली आहे. आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया. 0/1 0, 1/2 upon √3/2 1/√3, 1/√2 upon 1/√2 1, √3/2 upon 1/2 √3. 1 upon 0 is not defined. Angles are 0, 30, 45, 60. कसं रे विसरता? बघा बरं, tan ची कुठली व्हॅल्यू 1 आहे? 45. 45. सो दिस विल बी 45. 45 म्हणजे π/4. आहे का π/4 π/2 आणि 0च्या मध्ये? नाहीये. π/2 is 90, 0 is 0, 0 आणि 90 मध्ये 45 असतो. असं काय करताय? नाउ द थर्ड केस इज A greater than 0 झाला, B 0 झाला. A greater than 0, B greater than 0. Okay. Third case is A less than 0. No. A equal to 0, B greater than 0. A equal to 0 म्हणजे it will lie on imaginary axis. B greater than 0 means positive imaginary axis. Example consider करू. Z is equal to 5i. So here A is 0, B is greater than 0, that is 5. Yes. Next, कुठे lie करेल हा? A 0, B 5. It will be here. That is positive imaginary axis वर. समजतंय ना काय चालू आहे? नेक्स्ट, थीटा काय असेल इथे? या ऍक्सिस वरती थीटा काय? थीटा इज दिस अँगल. इट इज एक्झॅक्टली इक्वल टू राईट π/2 असणार आहे ना. पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस सोबत पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस किती अँगल बनवतो? 90 डिग्री. हे याच्यावरून काढूया. सो थीटा इज tan inverse of B divided by A. 5/0 is not defined. Infinity ना. Infinity कोणाची व्हॅल्यू आहे? 90. That is π/2. आला? Proved. एक्झाम्पल वरून पण प्रूफ करून देते, डायग्राम वरून पण प्रूफ करून देते. कुठला तरी एक तर बरोबर येईल तुमचा. होप सो. एनी डाऊट? 3 केसेस झाल्यात. फर्स्ट केस होते इथे, सेकंड, थर्ड. आता बघा, नेक्स्ट केस इज इन युअर टेक्स्ट बुक. नुसतं गोल गोल फिरा. A लेस दॅन 0, B ग्रेटर दॅन 0. A आणि B 0 पण घेणार आहे, A लेस आणि ग्रेटर पण घेणार, B लेस आणि ग्रेटर पण घेणार. सगळे पॉसिबिलिटीज येणार आहेत.
ओके, फक्त दोन्ही इक्वल टू 0 येणार नाही तर तो ओरिजिन येईल आणि तो काय अँगल बनवेल. Okay, a less than 0, b greater than 0. Let's consider example as minus root 3 plus I. Minus root 3 इथे plus I इथे. It will be in second quadrant. जिथं 1 2 लिहिले ते quadrant आहेत, otherwise they are axis. Next, this theta equal to theta किती असेल second quadrant मध्ये 0, 90, 180. So it is between greater than 90 and less than 180. आता एक्झाम्पल वरून सॉल्व करूया. दिस थीटा इज tan इनवर्स ऑफ b डिवायडेड बाय a. सो जेव्हा थीटा याच्या पुढे चाललाय तेव्हा त्या आन्सर मध्ये तुम्हाला करायचंय प्लस पाय. ज्याला रेड केलंय ते लक्षात ठेवायच्या गोष्टी. का प्लस पाय? बिकॉज हा मायनस येतो. मायनस कडे लक्ष नका देऊ. आता 1/√3 कुठली व्हॅल्यू आहे टॅनची? दिस 30. हा मायनस येईल, मीन्स 30 तुम्ही मायनस करता कुठून? इथून मायनस करणार ना. हा अँगल भेटण्यासाठी इथून प्लस करतो, इथून मायनस करतो ना. मी पाय घेतलेले ऑलरेडी. आय एम कन्सिडरिंग ग्रेटर अँगल बिकॉज आय हॅव टू सबट्रॅक्ट द अँगल. सो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3 काय आहे? 30. 30 means pi by 6. So this will be minus pi by 6 plus pi. Okay. Cross multiplication. Minus pi plus 6 pi. 5 pi by 6. Pi चे इथं 180 substitute केल्यावरती काय येईल? तो 180 divided by 6 is 30. 30 into 5 is 150. येतो 150 इथं. 0, 90, 180. 180 पेक्षा लेस आहे 150. Hence proved. सो जेव्हा तुमचा a लेस दॅन 0 आणि b ग्रेटर दॅन 0 आहे किंवा युअर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन सेकंड क्वाड्रंट, तो नेगेटिव्ह नाही लिहायचा. नेगेटिव्ह आला तर त्याच्यामध्ये प्लस पाय करायचा. हे सॉल्व्ह करताना येईल, तिथे गडबड नको व्हायला म्हणून आता सांगितलं. आणि कुठे यूज करायचं ते तर मी सांगायला आहेच अजून इथे. नेक्स्ट केस घ्यायची. फॉर नेक्स्ट केस ज्यांनी मार्क्स ड्रॉप केले ते असेल. Fifth case is a is less than 0 and b is equal to 0. A less than 0 will be on negative real axis left side la, and b equal to 0 means वरती काहीच येणार नाही. That is it lies on negative real axis. मीन्स ए ची व्हॅल्यू मायनस पाहिजे आणि बी 0 पाहिजे. सो माय कॉम्प्लेक्स नंबर इज -6. कुठे येईल हा -6? इथं कुठेतरी येईल. मी Z3 नाही लिहिला ना, Z4. दिस इज Z5. फिफ्थ केस चालू आहे ना. येस. सो दिस Z5 विल बी ऑन नेगेटिव्ह रिअल ऍक्सिस. दॅट इज हिअर. येस. नेक्स्ट अँगल काय असेल इथे? इथून मोजतात हा अँगल. आठवते अँगल मेजरमेंट? 0, 90, 180. It is exactly 180. 180 that is pi. काही डाऊट आहे इथपर्यंत? आता एक्झाम्पल वरून सॉल्व्ह करूया. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b काय आहे तिथं? 0 अपॉन एनिथिंग इज 0च. -6 लिहू आपण तरी. tan इनवर्स ऑफ 0. tan ची कुठली व्हॅल्यू 0 आहे? 0. बरोबर. मग याचा आन्सर 0 येईल का? त्यांनी एक रोटेशन कंप्लीट केलेलं आहे. सो tan 0/6 जरी असेल तरी याला प्लस पाय करायचं. सांगितलं ना, इथून प्लस पाय करायचं. 0 + पाय इज पाय. कुठून स्टार्ट होतो हा? इथे काही नाही करायचं. इथे पण नाही, इथे पण नाही. सेकंड क्वाड्रंट, देन पुढचा, देन थर्ड, देन हिअर यू हॅव टू डू प्लस पाय. आणि एका ठिकाणी +2 पाय. मी ते रेड करून देते. प्लस पाय कुठे कुठे करायचं. For this it is plus pi. For this it is plus pi. Okay? Red वाला लक्षात आहे. Ma'am, I don't understand this graph and diagram. I haven't learned this. Can you please explain this to me when I come to the class in person? Yes, sure.
I'll repeat this topic for you. No issues. Okay, see, next one. Sixth. Now, A is less than 0 and B is less than 0. ठीक है. A less than 0, B less than 0 means real part पण negative आहे, imaginary part पण negative आहे. Let's consider example -1 minus root 3i. ठीक आहे. आता हा -1 कुठे असेल? इथे. -√3 here. So this will be in fourth quadrant. Z6 is in, sorry, third quadrant. So the quadrant number is 3. ठीक आहे. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये अँगल काय असतो? 0, 90, 180, 270. इट इज बिटवीन 270 to 180. 180 means pi पेक्षा ग्रेटर and 3π/2 पेक्षा लेस. सो अँगल विल बी बिटवीन 180 to 270. ह्याचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत ते तुम्हाला उद्या समजेल जेव्हा एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आपण. आता एक्झाम्पल वरून सॉल्व्ह करूया. बघा, थीटा इज tan inverse of B divided by A plus pi. मायनस मायनस कॅन्सल. √3/1 is √3. कुठे आहे √3? इथे 60. 60 is pi/3. Sure? So pi/3 plus pi is 4π/3. 4π/3 ला सॉल्व करा बरं. pi is 180. 180 upon 3 is 60. 60 into 4 is 240. Is 240 between 180 and 270? आहे बरोबर. डायग्रामॅटिकली सांगतीये, ट्रिग्नोमेट्रिकली सांगतीये, थेरॉटिकली सांगतीये, एक्झाम्पल्स वरतून पण सांगते. त्यातला एक समजेल. Done here. Now next 2 cases are left only. 7th. Now A is less than 0 and B is equal to 0. Means real part is negative. झालाय वाटतं हा केस. झालाय हा केस. A is equal to 0, B less than 0. Real part 0, imaginary part negative. Let's consider example as Z is equal to -2i. Okay? कुठे असेल हा -2i? Real part तर 0 means it will be on this axis. It is minus, so it will be here. That is negative imaginary axis. कुठलंच रिपीट झालेलं दिसणार नाही. नेव्हर एव्हर. इथे पण नाही. इथे तर कधीच नाही. नेगेटिव्ह इमॅजिनरी ऍक्सिस. कुठे मग आपला कॉम्प्लेक्स नंबर? इथे. अँगल 0, 90, 180, 270. सो द अँगल इज किती? 3π/2. रेडियन मध्ये लिहायचं. थीटा कॅल्क्युलेट करूया. tan इनवर्स ऑफ B is -2, A is 0. ठीक है. नक्की प्लस पाय का 2π? -2 is not defined. That is 90. 90 means pi/2 plus pi. Pi plus pi/2 is 3π/2. भेटलं. प्लस पाय प्लस पाय. इथे पण प्लस पाय, इथे पण प्लस पाय. Then last case राहिली. Last case is A greater than 0, B less than 0.
काही राहिलंय का किंवा काही रिपीट झालंय का चेक करा. चेकच नाही करायचं. Z इज इक्वल टू 1 मायनस I. कुठे असेल हा रिअल पार्ट पॉझिटिव्ह, इमॅजिनरी पार्ट नेगेटिव्ह. रिअल पार्ट पॉझिटिव्ह, इमॅजिनरी पार्ट नेगेटिव्ह. इट विल बी हिअर. ठीक आहे. सो इट इज ऑन कुठे लोकेशन? फोर्थ क्वाड्रंट. इट इज इन फोर्थ क्वाड्रंट. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये अँगल किती असेल? 0, 90, 180, 270, 360. It is greater than 270 and less than 360. That is 2 pi. Now in the last case, इथं पाय नाही ऍड करावा लागणार, इथं 2 पाय ऍड करायचा आहे. सो tan इनवर्स ऑफ B is B -1, A 1, -1 upon 1 is -1, बरोबर, प्लस 2 पाय. जेव्हा फक्त फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असेल तेव्हा. वेगळं नोटेशन आहे, माझ्याकडे ग्रीन कलरचा पेन आता अवेलेबल आहे. -1 upon 1 is -1, मायनसला विसरून जा. 1 कोणाची व्हॅल्यू आहे? 45. 45 is pi by 4 plus 2 pi. Pi plus 8 pi, 9 pi by 4. आता इथं 180 टाका. 180 by 4 is 45. नक्की? 45 into 9. करा करा. 45 into 9. अरे हा मायनस आहे. थांबा थांबा थांबा. मायनस पाय बाय 4 आहे. दिस इज मायनस ना. सो मायनस पाय प्लस 8 पाय इज 7 पाय बाय 4. आता 45 into 7 करा. Yes. It is 315. Is that this 315 lies in fourth quadrant? Yes. 270 to 360 च्या मध्ये आहे. Correct. So we have done with this all 8 cases. याच्याशिवाय दुसरी कुठलीही केस नाहीये. हे का सांगितलं? फक्त जेव्हा जेव्हा तुमचा थीटा हा नेगेटिव्ह येतो ना, यू विल गेट स्टक ओव्हर देयर. की बाबा आता नेगेटिव्हला काय करायचं? तर तिथे चेक करायचं क्वाड्रंट कुठला आहे. इफ द क्वाड्रंट इज सेकंड, थर्ड, then add pi. And if it is fourth, then add 2 pi. इथं गरज नाहीच आहे ना, डायरेक्ट अँगल भेटतो. इथं कशाला ऍड करताय? सो यात त्यातल्या त्यात लक्षात काय काय ठेवायचंय? फक्त 2 केसेस, एक सेकंड क्वाड्रंट अँड थर्ड क्वाड्रंट. सो इफ युअर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रंट, यू हॅव टू ऍड पाय इन दॅट थीटा. अँड इफ इट इज इन फोर्थ क्वाड्रंट, यू हॅव टू ऍड 2 पाय इन दॅट थीटा. समजतंय? आता इधर त्या बुकला हॉरिझॉन्टल करा किंवा 2 कंटिन्युअस पेजेस घेऊन व्यवस्थित लिहून काढायचं आणि डायग्राम पण बाजूला काढायचं. जसं मी समजवत लिहिलंय तसं तुम्हाला समजेल असंच तो चार्ट काढायचा. स्टार्ट. आपण याचे सॉल्ड एक्झाम्पल सुद्धा घेऊया. मी आता होमवर्कला देणार आहे. काय देणार आहे ते अर्गंड डायग्राम वाले क्वेश्चन्स. स्टार्ट रायटिंग. तुम्ही एक्झाम्पल्स वेगळे पण घेऊ शकता, चेक करा.
मग हेडिंग काय टाकायची असं आहे काय टाकायचं चार्ट बुक मध्ये असं हेडिंग आहे काय होते मला पेन्सिल
क्वेश्चन तुझ्याकडे घरी आहे ना घेऊ आता मग मी फक्त क्वेश्चन नंबर सांगितलं तरी चालेल.
उद्या की परवा? हो चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. डन. छोटासा पार्ट आहे, 2 क्वेश्चन्स आहेत. डिपेंड ऑन दिस यू कॅन सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ युअर नेक्स्ट एक्सरसाइज. So these are the two complex number and the question is find modulus and argument. Argument ला अजून एक वर्ड आहे amplitude. मगाशी amplitude बघितलं. So find modulus and argument of z or amplitude of z, both are same. आता इथे दिलेला z is equal to 1 plus 3 आहे. मॉड्युलस कशाने डिनोट करता? mod of z, that is equal to in square root 1 square plus 3 square, that is 1 plus 9, that is root 10. Done. Keep as it is. No further calculations. होत नाही ना, स्क्वेअर रूट ऑफ 10 निघत नाही.
मॉड्युलस झाला. आर्ग्युमेंट कसा काढतात? टॅन इनवर्स ऑफ बी डिवायडेड बाय ए. याला लिहा ए प्लस बी आयच्या फॉर्मॅटमध्ये. सो देअरफॉर टॅन इनवर्स ऑफ बी इज 3 अपॉन ए इज 1. दॅट इज टॅन इनवर्स ऑफ 3. निघतो का रे टॅनची कुठली व्हॅल्यू आहे? 3 नाहीये, मग तसंच ठेवायचं. समजतं? नेक्स्ट सॉल्व्ह करायचं. समजलं कसं सॉल्व्ह करायचं? अँप्लिट्यूड आणि मॉड्युलस. नेक्स्ट इज दिस z इज इक्वल टू -7 + 24i. त्याला फर्स्ट स्टेप लिहा. दॅट इज a + bi. सो मॉड्युलस इज इन स्क्वेअर रूट -7चा स्क्वेअर प्लस 24 स्क्वेअर. हे सॉल्व्ह करायचं तुम्ही आता. येईल ना? 24चा स्क्वेअर लिहिलेत तुम्ही, पाठ पण केलेत. -7चा स्क्वेअर प्लस येईल, त्याचे ॲडिशन करा. आर्ग्युमेंट बद्दल सांगते. टॅन इनवर्स ऑफ बी डिवायडेड बाय ए. दॅट इज टॅन इनवर्स ऑफ बी इज 24. ए इज -7. 24/7 होतो डिवाइड? नाही होत, तसंच ठेवायचं. होत असेल तर सॉल्व्ह करायचं. फक्त इतकं सांगा, इथं थीटा कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये लाई करतो आणि इथं थीटा कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये लाई करतो. क्वाड्रंट सांगता येईल? क्वाड्रंट कसा सांगणार? ए इज पॉझिटिव्ह, बी इज पॉझिटिव्ह. बोथ पॉझिटिव्ह कुठे असतात? फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. समजतंय का शिकलो हे? मग इथं लिहायचं थीटा इज बिटवीन ग्रेटर दॅन 0 लेस दॅन 90. सो फर्स्ट क्वाड्रंट. किती आहे माहित नाही. ठीक आहे. नेक्स्ट हियर ए इज मायनस, बी इज प्लस. ए मायनस कुठे आहे? इथं. बी प्लस कुठे आहे? इथं. इट इज इन सेकंड क्वाड्रंट. सो दिस इज इन सेकंड क्वाड्रंट अँड थीटा लाइज बिटवीन ग्रेटर दॅन 90 डिग्री अँड लेस. सेकंड क्वाड्रंट इज ग्रेटर दॅन 90 अँड लेस दॅन 180. असं खाली लिहायचं. समजलंय? होमवर्क इज exercise 1.3 question number 1 page number 15. Page number 15. Exercise 1.3 question number 1. छोटासा मार्क करा. येस, तिथे बघा. फाइंड द मॉड्युलस अँड अँप्लिट्यूड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स. दिलेले तिथे भरपूर काय काय. कुठे कुठे निघल? टॅन इनवर्स ऑफ 1 आला असतं तर लिहायचं π/4. -1 आला असतं तर -π/4 + 2π. सांगितलंय ते कसं करायचं. ठीक आहे. हे सगळं समोर ठेवायचं. क्वाड्रंट चेक करायचा. सेकंड थर्ड क्वाड्रंट मध्ये असेल तर +π, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये +2π. मायनस लिहायचा तो जो पण असेल ते. त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 3 बघा. अन्विताकडे आहे बुक, ती बघा. Z is given 3 + 4i. Represent Z, Z bar -Z -Z bar in Argand diagram. Amen? Question number 3 mark kara. Yes. Question number 6. Find the modulus and argument of the complex number 1 + 2i upon 1 - 3i. First you have to solve the complex number. Conjugate घेऊन multiply divide करायचं. Then you will get a simplified complex number. त्याचा modulus आणि amplitude कसं solve करायचं. क्वेश्चन नंबर 6 मार्क करा. बस झालं. होमवर्क इज एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 136. ओके. काही डाऊट आले? मार्क करून आणा. उद्या आपण डिस्कस करू. ओके. आता सॉल्व्ह करायला घेतो तरी चालेल.